जिस दिन ਤਾਂ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਬਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। पर ਵੱਡਾ सवाल ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ लॉकडाउन खत्म होया, पंजाब दे विच कर्फ्यू खत्म होया, दुकानां बेशक खुलियां पर जिहड़ा गरीब तबका सी उन्हां कोले राशन खरीदण लई पैसे नहीं सी क्योंकि दुकानां खुलदे सार वो राशन कित्थों खरीददे, पैसे कित्थों आंदे। लॉकडाउन के दरम्यान तो बहुत संस्थावां ने राशन दिते, सरकारां दिते, पर हुण गल करदे संगरूर दी एक अजिही संस्था हले भी है अकाल कौंसल मस्तमाना साहब, जो कि उन्हां गरीब लोकां नूं जिन्होंने उन्होंने लॉकडाउन दौरान कर्फ्यू दौरान राशन वंडिया उन्होंने हले भी जोड़ा राशन उन्होंने वालों लगातार है जोड़ा दिता जा रहा है। तो तस्वीरें भी दिखाने कि ये राशन दी किटां ने जो उन्होंने वालों पिंडों पिंडी जाके दित्तियां जा रही ने। तुम देख सकते हो कि अकाल कौंसल मस्तमाना साहब तो दस दिए कि अकाल कौंसल मस्तमाना साहब वो संस्था है जो संत बाबा अतर सिंह वालों संगरूर दे विच नींह पत्थर रखा गया सी ते जिसनूं हुण तक जोड़ा चलाया जा रहा है। इन्हां वल्लों गरीब लोगों को राशन दिता जा रहा है, आटे दी किटां दित्तियां जाने जो कि सरकार वल्लों बेशक पहलां एक बार दित्तियां गईयां सी, सरकार वल्लों भी एक बार देण तो बाद जिहड़ा बंद कर दिता गया सी ते दोबारा राशन सी नहीं दिता गया। बेशक समाजिक जथेबंदियां वल्लों भी उन्हां राशन दिता गया। कर्फ्यू तो बाद उन्हां लोकां दी किसी ने भी सार नहीं लई क्योंकि सरकार का यह कहना सी कि कर्फ्यू खुल गया है, लॉकडाउन खुल गया है, लोग आप खरीद सकते हैं, पर जो काम नहीं है तो लोग कित्थों लैणगे। पर अकाल कौंसल मस्तमान साहब वालों जो उन्होंने गरीबों को जो राशन है हले भी जोड़ा जारी है, पिंडों पिंड जाके दे रहे हैं। साढ़े नाल अकाल कौंसल मस्तमान साहब तो कुछ मैंबर ने इन्होंने गल करते हैं। जसवंत सिंह खैरा ने जो खैरा साहब किस तरह राशन दे रहे हो, किन्ने क लोगों को हुण भी राशन दिता जा रहा थोड़े वालों? देखो जिवें तुसीं पहलां कहा है कि करफ्यू तो बाद बहुत से सरकारां वालों भी मतलब नहीं मदद लेगी। शुरू दे विच सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ बहुत कोशिश की गई। सानूं ये शुरू च ही अंदाजा सी भी जिहड़ा ये 23 मार्च नूं लॉकडाउन शुरू होया ते ये थोड़े दिन नहीं ये लंबा समा चलूगा। उदों ही सानूं ये अंदाजा हो गया सी इस बीमारी दे। असीं बाहरले कंट्री तो भी सारी जो खबरां पढ़दे सी तां अंदाजा सी भी ये 2-3 महीने घट्टो घट्ट चलूगा। इसलिए कई जथेबंदियां ने ये लॉकडाउन स्टार्ट हुंदे ही बहुत ज़्यादा स्पीड फड़ ली तो उदों बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने तेज़ी नाल मतलब काम किया। इन्नी तेज़ी नाल असीं मतलब शुरू दे विच थोड़ा जिहा स्लो किया, सानूं पता सी भी इहने लंबा चलना है। उस तो बाद असीं फिर ये पूरी प्लैनिंग दे नाल असीं सारे राशन लोड़वंदां तक पहुँचाउण दी एक स्कीम बनाई तो पिंडां दे विच मोहतव बंदियां तो लोड़वंद जिहड़े घरां दीयां लिस्टां लित्तियां गईयां। असीं 35 के करीब पिंडां दे विच मस्तूआणा साहब दे आले दुआले अप्रोच की तो 2000 के करीब साढ़े कोले वो लिस्ट आईयां तो वो 2000 के करीब असी लॉकडाउन के विच ही हौली हौली करके वो वंडती है। हुण भी जदों उस तो बाद भी साढ़े कोले मतलब बहुत सारिया अप्रोचां आईयां सुनाम तो रोशन वाले पिंड तो उत्थों पता लग्या कि एक लेबर बैठी है उन्होंने कोई अपना उन्होंने कोल खाण लई भी कुछ है नहीं गा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो लोगों को फट देने रोजगार मिलने लग गया, हुण उन्हां दी प्रॉब्लम नहीं रही। उन्हां दी प्रॉब्लम हजे 2-3 महीने बरकरार होगी। असी हजे भी जितों सानूं कोई सुनेहा आउंदा है कि हजे भी किसी नूं ये रोटी राजी तो मतलब मुथाज ने लोग, उत्थे असी राशन पहुँचाउण दी हजे भी कोशिश करते हैं। मतलब ये हजे भी जारी है राशन। खैर साहब सिख कौम इदां दी सेवा करे नवीं गल नहीं, ये तो सदियों तो चलता है कि जिथे रोटी नहीं उत्थे सिख है तो जिथे सिख कौम पहुँच गई उत्थे लोगों के हर मसले का हल हो जाता है। पर जेकर गल करिए थोड़ी संस्था की, थोड़ी संस्था वालों किस तरह के उपराले ने, किस तरह थोड़ी संस्था बनी हुई है कि जो इन्हें फाइनैंशियली सपोर्ट है वो किस तरह होंदी है, कित्थों फंडिंग होंदी है, किस तरह जो सारा राशन का खर्चा वो किस तरह किया जाता है? देखो जे मैं सिर्फ अपना लॉकडाउन के समय के दौरान करा मतलब ये सानूं बहुत सारिया सज्जनां वालों सानूं मदद भी आई है, लोगों वालों सानूं रस्तां दित्तियां गईयां ने। तो ये अलावा परमिंदर सिंह जी ढींडसा की बेटी अमानत के नाँ से उन्होंने अमानत फाउंडेशन बनाई हुई है।
ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, 7 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 20-21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੂ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਅਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2013 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਕਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਰੀਮਨੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਰੀਮਨੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ GPAT ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, MCA ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲ ਮਸਤਮਾਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਸੰਗਰੂਰ।